شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ جل شانہ کی بڑائی، بزرگی، کبریائی بیان ہو، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہماری زندگیوں کا مالک ہے، ہماری موت کا مالک ہے، جس نے ہمیں مخلوق بنایا تو بہترین مخلوق بنایا، اور مخلوق میں بھی اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بخشی، قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی، اور تمام نبیوں پر خصوصاً ہمارے اور آپ کے چہیتے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو، کہ جنہوں نے بنو نوع انسانیت کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گڈھوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر گامزن کیا، صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلات کے بعد آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے کے لیے ٹھہرا ہوں، وہ موضوع ہے لوگ کیا کہیں گے. یہ عنوان دراصل بہت اہم اس ناحیت سے ہے کہ آج کل کے سماج میں یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. اس جملے نے اچھوں کو کھا لیا ہے، اچھوں کو قرضوں میں ڈبو دیا. اسی جملے نے ایسا کام کیا ہے کہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہماری زندگیوں کا ناسور بن گیا یہ جملہ کہ لوگ کیا کہیں. اچھا، اگر یہ جملہ وہاں استعمال ہوتا کہ جہاں گناہوں سے بچنے کی بات ہوتی کہ بھائی گناہ مت کرو ورنہ اللہ تو بات کی بات، لوگ جو دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے، تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ آدمی کم سے کم اللہ کی پرواہ نہیں کر رہا، کم سے کم لوگوں کی پرواہ کر رہا، تب بھی تو گناہوں سے بچ رہا. لیکن یہاں جملہ نہیں استعمال ہوتا. یہ جملہ استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں شریعت پر عمل کرنے کی بات ہوتی، تو آدمی یہ سوچ کر کے پیچھے ہٹ جاتا لوگ کیا کہیں گے. سماج میں تو آج کل ایسا چل نہیں رہا ہے، لوگ ایسا کر نہیں رہے ہیں، تو اگر میں ایسا کروں گا، چونکہ ہے اسلام میں بھائی، لیکن کر کون رہا ہے، اگر میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس لیے وہ کرتا ہی نہیں. تو اچھائی میں نہیں، برائی میں یہ چیز استعمال ہو رہی ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے، اور آج کے خطبے میں ہم یہی سمجھیں گے انشاءاللہ. میں نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 پڑھی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں
مومن تو ایسے ہوتے ہیں، سچ مچ کے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔ میرے رب نے یہ بات کہی ہے، ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ہر معاملات کے اندر۔ یہ اس آیت کا مطلب۔ تو ایمان والے یہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، فلاں کیا کہیں گے، فلاں کیا سوچیں گے۔ یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں۔ ایمان والوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ میرا رب کیا کہے، اگر میں یہ کروں گا تو رب کے پاس کیا منہ لے کر کے جاؤں گا، اگر میں یہ فلاں کام کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب میں ٹھہروں گا اور رب مجھ سے پوچھے گا تب کیا جواب دوں گا۔ ان کو اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم ایمان والے تو ہیں لیکن زیادہ پرواہ ہمیں اس کی ہوتی ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، بڑے بوڑھے کیا کہیں گے، اس کی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ اس کی چند مثالیں لے لیجیے۔ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اسلام کہتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، پیارا سا اچھا سا نام رکھو، جو بال ہیں اس کے پیدائش کے وقت کے جو بال ہیں بال نکال دو، بال کے وزن کے حساب سے چاندی صدقہ کر دو، عقیقہ کرو، اگر لڑکا ہے تو 2 جانور اور اگر لڑکی ہے تو 1 جانور اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ہم سے کہے کہ بھائی اچھا نام رکھو، خالی نام پر خالی بات کر لو، پہلے اچھا نام رکھو۔ اب اچھے نام کی لسٹ میں کیا ہے؟ اسلام نے کیا کہا؟ عبداللہ عبد الرحمن سب سے اچھا نام، عبداللہ عبد الرحمن سب سے اچھا نام۔ اور بھی صحابہ کرام صحابیات کے نام بہت سارے ہیں جو بہت اچھے ہیں، اور ہر وہ نام جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے ساتھ جڑا ہو، عبد کے ساتھ، وہ بڑا اچھا نام ہے۔ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الجبار، عبد الستار، سب بہترین نام ہے، بہترین نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بہترین نام۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بتائے کہ عبداللہ عبد الرحمن رکھو، تم کہتے ہیں کہ یہ بڑا پرانا نام ہے، یہ نام رکھوں گا تو لوگ بار بار خاندان والے کہیں گے یہ کون سا نام رکھ دیا آپ، کچھ نیا نام رکھو، کچھ نیا نام رکھو۔ ساحل رکھو، ہے نا، ساحل، ساحل کون سی؟ سمندر کا ساحل، کون سا ساحل؟ عجیب نام رکھتے، کہنے میں ذرا اچھا لگے۔ سیریل میں امی جان دیکھے تھے، ایک تھا ایکٹر بڑا اچھا دکھ رہا تھا، اس کا نام بار بار پکارے تو بس بچے کی پیدائش ہوئی تو وہی رکھ دی، بچی کی پیدائش ہوئی تو وہی رکھ دی۔ یہ معاملہ ہمارا ہے۔ ہاں، ایسے ہی معاملات ہمارے ہیں۔ عقیقے کی بات آ جائے کہ بھائی عقیقہ کرو، بچے کی پیدائش، بچی کی پیدائش، عقیقہ کرنا یہ سنت ہے، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ نہیں صاحب، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے تو نام رکھائی کے لڈوਆਂ بانٹنے پڑتے، اس کے خرچے ہیں، پھر اس کے بعد جو چلا چٹی والا رہتا وہ مسئلہ الگ ہے۔ عقیقہ تو کبھی بھی کر لے سکتے ہیں، لیکن یہ ابھی کرنا ضروری ہے۔ ہاں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ تمام بچوں کا آپ کرتے ہوئے آئے اور یہ نہیں کر رہے۔ اچھا، دادی ماں بھی جو بستر پر ہیں، کب اللہ تعالیٰ بلا لے نہیں پتا، وہ بھی اسی پر پھنسی رہتی ہے۔ نہیں، پہلے نام رکھائی والا کرو، وہ لڈو لا کر کے بانٹو، پہلے عقیقے کے اس میں کوئی فیور میں نہیں رہتا۔ اور کچھ لوگ تو اللہ معاف فرمائے ایسے ہمارے بھائی ہیں کہ سوچتے ہیں تو غلط ہی سوچتے ہیں۔ نہیں صاحب، عقیقہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسرے رسمیں کرنے کی طاقت ہے، نام رکھنے کی، وہ لڈوਆਂ بانٹنے کی طاقت ہے، چلا کرنے کی وہ اس کی طاقت ہے۔ اس میں جو نہیں، اس میں تو کم خرچہ آتا نا، 10-20 ہزار کا۔ او میرے بھائی، 10-20 ہزار میں عقیقہ بھی ہو جاتا ہے۔ 2 جانور لاؤ، اللہ کے راستے میں کاٹو، گوشت تقسیم کرو، تھوڑا گوشت بچا لو، ختم ہو گیا، عقیقہ ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ آپ دعوت کرو۔ نہیں صاحب، اگر دعوت نہیں کی آپ بڑی سی دعوت، ہمارا خاندان بہت بڑا ہے صاحب، اگر اتنی بڑی دعوت نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو دیکھو باہر رہ کر کے آئے لوگ اتنے سال، حرکتیں دیکھو کیسی ہیں کہ کاٹ کر کے بانٹ دے رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، لوگ کیا کہیں گے؟ اور جو آپ عقیقہ نہیں کر رہے ہو
اللہ تعالیٰ کیا کہیں گا اس کی پرواہ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ ہے۔ سنو حدیث، آج سن لو عقیقے کے بارے میں حدیث، جو لوگ عقیقہ اپنے بچوں کا نہیں کیے سن لو کان کھول کر کے، تیاری کرو آج سے کہ جلد سے جلد اپنے بچوں کا عقیقہ کریں گے۔ اگر اپنا نہیں ہوا ہے آج بھی کر سکتے ہو، اپنا عقیقہ کرو۔ آپ کی بیوی کا نہیں ہوا ہے عقیقہ کرو۔ عقیقہ کرنا بے حد ضروری ہے، بہت اہم چیز عقیقہ۔ یہ حدیث سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض، اپنے عقیقے کے بدلے میں اللہ کے پاس گروی ہے۔ گروی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی چیز آپ نے کہیں گروی رکھ دی ہے تو آپ جب تک اس سے جو چیز لیے ہیں وہ چیز واپس نہیں کریں گے تب تک وہ چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، وہ چیز ویسے ہی وہی رہے گی۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اب وہ اولاد تب تک آپ کے لیے صحیح معنوں میں نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کا عقیقہ نہ کر دیں۔ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے۔ یہاں ایک کوشچن مارک اور بھی لگتا ہے کہ آپ کے بچے سے آپ کو فائدہ تبھی پہنچے گا اخروی معاملات میں، آپ کا بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ تبھی بنے گا جب آپ نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا ہو، گروی سے آپ نے چھڑایا ہو۔ آپ نے عقیقہ ہی نہیں کیا، بچہ ابھی تک گروی رکھا ہوا ہے۔ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے، ابو داؤد سنن نسائی کی حدیث ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیقہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا، اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا، اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت محمد ہیں کہ ان کو لوگوں کی پرواہ ہے مگر نبی کی تعلیمات کی پرواہ نہیں۔ آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں بار بار کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ چھوڑو، یہ سینٹنس چھوڑو، یہ جملے، یہ سوچو اللہ کیا کہے گا، میں یہ کروں گا اللہ کیا کہے گا۔ عقیقہ بہترین چیز ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے شادی کی، اگر اللہ معاف فرمائے، اوہو شادی میں تو ہم پوری شادی لگتا ہے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاں ہمارے پاس طاقت کم ہے، ہم چھوٹا سا شادی خانہ افورڈ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس طاقت کم ہے، ہم بس بریانی ایک میٹھا بنا سکتے ہیں، اتنی ہی طاقت ہماری ہے۔ مگر لوگ کیا کہیں گے کہ چکر میں نا 4 لاکھ کا قرضہ لیتے، 5 لاکھ کا قرضہ لیتے۔ قرضہ کیسے دینا وہ بات کی بات ہے، لے لیتے۔ اور صاحب ہمارے خاندان والے بہت بڑے ہیں، بہت نقص نکالتے، ایک خالی بریانی ایسا رکھ دیے اور میٹھا رکھ دیے تو لوگوں کو نہیں چلتا، 10 باتیں بناتے وہ لوگ، کیا کہتے وہ لوگ، اسی لیے ہم کو کرنا پڑتا کیسا بھی کر کے، قرض لے کر کے دعوتیں کرتے۔ اور پھر بھی پبلک کیا کرتی، یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کی پرواہ آپ کرو گے نا اور اپنا دین، اپنا اسلام، اپنی آخرت کا برباد کرو گے، لوگ تو ہر حال میں کہتے ہیں جی، کچھ بھی آپ کر لو، اچھا کرو گے تب بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے، برا کرو گے تب بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ کائنات کی سب سے بڑی شخصیت، کائنات کی سب سے اچھی شخصیت، کائنات کی سب سے بہترین شخصیت، جن سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا تو ہم اور آپ کون ہیں؟ ان کو بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں کہا؟ پھر بھی لوگ قرضہ لے کر دعوتہ کرائے، پھر بھی لوگ کاڑیاں مارتے ہوئے کہیں گے تھوڑا سا ایک مٹھا اور رکھنا تھا، بریانی ایسی نہیں ایسی بنائے، بڑے کی بریانی بنا دی، بکرے کی بناتے زیادہ سر۔ ہاں تب بھی کہیں گے لوگ، کچھ نہ کچھ تو کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، اللہ نے زبان دے دی ہے، اس کا استعمال کہیں نہ کہیں تو کریں گے۔ کچھ لوگ اچھے میں کرتے ہیں، کچھ لوگ برے میں کرتے ہیں، مگر لوگ تو کریں گے ہی، لوگوں کا کام ہے ایسا کرنا، اور آپ پرواہ کر رہے ہیں ان کی۔ رسمیں، کتنی رسمیں، خطبات سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں۔ آج کل تو تقریریں سننا بڑا آسان ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، فلاں صاحب کی تقریر، فلاں صاحب کی واعظ و نصیحت، فلاں گروپ میں ہوں، دینی میسج روزانہ، اتنا آنا نہیں چاہیے، اس سے زیادہ آ جاتے ہیں، لوگ دیکھ نہیں پاتے، اس سے زیادہ اتنے میسیجز پڑھنے سننے دیکھنے کے باوجود بھی لوگ کیا کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو سماج کر رہا ہے۔ آسانی سے نکاح نہیں، مولوی صاحب نہیں ہو سکتا، ہمارے خالہ انہوں تو ناراض ہو گئے، بول رہے ہیں جو ہے کہ کئی کو نہیں رسم کرتے تم جی، تم ہی نئے نئے مسلمان بنے ہیں کیا، اور ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں کیا؟
अपने बच्चे का हम इतने धूमधाम से शादी किए, पूरे रस्मा निभाए, तो हम लगा मुसलमान नहीं है क्या? तुम ही खाली नया मुसलमान है, तुम पता नहीं किसकी बात सुन करके आए, बोल रहे हो। सादगी के साथ शादी करते, जहेज नहीं लेते, अच्छे से बस वलीमा करते और उसके बाद खत्म मामला। ऐसा कैसा होता है क्या? ऐसा उनकी परवाह करते हुए आप अपनी आखिर बर्बाद कर लेते। वो उन्हों क्या कह रहे हैं, फूफू क्या कह रहे हैं, खाला क्या कह रहे हैं, आंटी क्या कह रहे हैं, दादी अम्मा क्या कह रहे हैं, और सबकी परवाह करते हुए लोग क्या कहेंगे, अपनी आखिर बर्बाद कर लेते। अच्छा, कमाल की बात देखो, बच्ची के अगर सिलेक्शन की बात आ जाए ना, तो उसमें भी ये जुमला ऐड है, लोग क्या कहेंगे। एक बच्ची है, पूरे घर वाले जाकर देखते बारी बारी, और खाला तुम भी आ जाओ वहां से, अच्छा तुम हैदराबाद में तो फूफू आ जाओ, वो आ जाओ, पूरे गाड़ियां भर भर करके जाते उनके घर पे, और देखते बच्ची तो अखलाक वाली, सुना तालीम भी अच्छा है, दीनदार घराना है, मगर थोड़ी सांवली है। कल के दिन बच्चा लेकर के कहीं गया तो लोग क्या कहेंगे, कितना कमाता सो बच्चा सांवली कर लिया, कैसा खानदान पूरा सांवला हो जाता, पूरी जनरेशन सांवली हो जाती। ऐसे ही बच्चे वाले के बारे में सोचते हैं कि बच्चा थोड़ा सा ऐसा है, क्या होता, लोग क्या कहते, इतनी अच्छी बच्ची की तुम ऐसे बच्चे को गाय को दे दिए जी। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे के चक्कर में हम अपने आप को बर्बाद कर लेते। अल्लाह ताला क्या कहेंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, वो सब कुछ माने नहीं रखते। बस एक सेंटेंस हमारे नजदीक माने रखता है, और वो है लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा जहरीला सेंटेंस हमारे दिमाग में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें बेहतरीन खजाने के बारे में ना बताऊं, क्या मैं तुम्हें बेहतरीन खजाने के बारे में ना बताऊं। अलमरअतु सालिहतु, बेहतरीन बीवी, नेक बीवी, वो सबसे बेहतरीन खजाना है। वो बीवी जो आपके दुख दर्द में साझी और शरीक बने, जब भी आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आए आपको दिलासा दे। वो बीवी कि बेशक वो लड़े, बेशक वो झगड़े, बेशक वो जिद करे, उसका हक है, लेकिन जब बात आए कोई दूसरा आपके ऊपर उंगली उठाए तो वो खड़ी हो जाए, खबरदार मैंने शौहर को कुछ नहीं कह सकते। अगरचे उसका बाप भी कुछ बोलने के लिए आए, नहीं है पूजी आप मेरे शौहर को कुछ नहीं कह सकते। ऐसी बीवी जो जाकर के ससुराल में अपने शौहर की बुराइयां ना बयान करे, अपनी सहेलियों से अपने शौहर की गीबत ना करे, उसकी कमियां, उसकी नुक्स, उसकी खामियां ना बयान करे, ये बीवी दुनिया का सबसे बेहतरीन खजाना है। और आज लोग ऐसे खजाने को ठोकर मार देते हैं। हाँ, उनको उठाकर लेकर आते हैं जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं, उनको उठाकर लेकर आते हैं कि जो किसी शादी में ऐसे ही बाल खोले चल रही थी बगैर बेपर्दगी के साथ, इनको पसंद आ गई, अम्मी से बोल दिए ले आए। ऐसी औरतों को ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन ये अच्छाई कब तक रहती है मालूम, बस कुछ महीने तक। उसके बाद आदमी है ना, उसको तो चाहिए वही अच्छा वाला, लेकिन जब सिलेक्शन की बात थी तब अच्छाई नहीं देखी, तब तो खाली जार्क बार्क रंगीनी ये सब देखी, और अब कह रहा है कि नहीं इन्हों अच्छी नहीं है, इन्हों अखलाक वाली। आपने अखलाक देखकर शादी कब की थी? अब आप बोल रहे हो अखलाक वाली नहीं है, बच्चे होते तो कैसे संभालते, इतनी अच्छी नहीं है, नेक नहीं है, इन्हों नमाजा नहीं पढ़ रहे हैं, इन्हों ऐसा नहीं कर रहे, इन्हों वैसा नहीं कर रहे। ओ अल्लाह के बंदे, जब अल्लाह ताला ने आपको अख्तियार दिया था कि अच्छी चुनो, तब आपने चुनी ही नहीं और आप अच्छाई ढूंढ रहे हो। कमाल की चीज है। ये जुमले छोड़ो कि लोग क्या कहेंगे, ये जुमले देखो अल्लाह ताला क्या कहेगा। हाँ, अल्लाह ताला क्या कहेगा। कितनी जगहों पर ये सेंटेंस हमारी जिंदगी में ऐड है, कितनी जगहों पर। खाना खाने के लिए जाते हैं ना, खाना खाने के लिए दावतों में, कुछ लोग होते हैं घरों में दावत कैसा भी खा लो आप, है नहीं, घरों में खाना कैसा भी खा लो, वहां जो है अजीब तरीके से खाते, अजीब तरीके। कुछ लोग ऐसे बड़े सलीके से खाते वहां, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात। अम्मी बोलती बच्ची से कि बेटा 2 ही रोटी खाओ, बहुत ज्यादा नको खाओ, बाद में कहीं खा लेना, नको खाओ ज्यादा। क्यों? देखेंगे कि ज्यादा खा रही है तो रिश्ते नहीं आएंगे, कितनी भुक्खड़ है बोलेंगे। लोग हर खाने में, ये बताना चाह रहा हूं कि हर चीज में, यहां नीचे से लेकर ऊपर तक हर मामले के अंदर बस लोगों की परवाह की, लोग क्या कहेंगे, शरीयत की कोई परवाह नहीं। साहबे कराम का मामूल ये था कि वो लोगों की परवाह नहीं, वो अल्लाह की परवाह करते थे, वो अपनी इस्लाम, अपने दीन की परवाह करते थे। मैं आपको बताऊं, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, फौजें कहां पहुंच चुकी हैं, बैतुल मुकद्दस,
عیسائیوں کے قبضے میں ہے مسجد اقصی بیت المقدس، فوجیں وہاں پہنچ چکی ہیں۔ ان لوگوں نے، عیسائیوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ اپنے امیر المومنین کو بلاؤ بات چیت کرنے کے لیے، ہم ان سے ملیں گے، ان سے بات کریں گے، تو بغیر لڑے بھیڑے ہم چابیاں دے دیں گے، آپ کے حوالے کر دیں گے۔ صحابہ نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا اسلام تو خود کہتا ہے کہ لڑائی بھڑائی نہیں، لڑائی بھڑائی تو لاسٹ پوائنٹ ہے، جب کوئی راستہ نہ بچے تب لڑنے کی بات آتی ہے۔ یہاں تو اگر امن کے ساتھ بات ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ چنانچہ مدینہ خبر کیا، امیر المومنین یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو بالکل میں چلنے کے لیے تیار ہوں، میں آنے کے لیے تیار ہوں، میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نکلے، ایسا نہیں کہ پورا کارواں نکلا، امیر المومنین جا رہے ہیں، وہ شخصیت کہ جنہوں نے بڑے بڑے حکمرانوں کو شکست دی، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے ہیں اور زور شور کے ساتھ نگاڑے بج رہے ہوں، واہ واہ کیا جا رہا ہو کہ امیر المومنین نکل رہے ہیں، جہاں سے قافلہ گزر رہا ہے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں، ایک اونٹ ہے، سادہ سا لباس ہے، اس لباس کے اندر کئی چکتیاں، کئی پیبند لگے ہیں، جگہ جگہ پھٹے ہوئے ہیں، ساتھ میں ایک غلام ہے اور خود ہیں اور نکل پڑے۔ اب غلام سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس سواری تو ایک ہے اور لمبا سفر کرنا ہے، اونٹ پر دونوں سوار ہوں گے تو اچھی بات نہیں ہے، اسی لیے دیکھو کچھ دور میں بیٹھ جاتا ہوں، تم رسی پکڑ کر پیدل پیدل چلنا، اور پھر اس کے بعد کچھ دور تم بیٹھ جانا اور میں پیدل پیدل رسی پکڑ کر چلوں گا۔ اچھی بات ہے۔ قافلہ چلتا رہا، دونوں لوگ چلتے رہے، بیت المقدس کے قریب پہنچے، فوجیں نظر آنے لگی اور ادھر مسلمانوں کے سپہ سالار وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، امیر المومنین آ رہے ہیں، اور ادھر عیسائی بھی کہ وہ کون شخص ہے کہ جس نے دنیا ہی پلٹ دی، وہ کون آدمی ہے آج ہم اس سے ملنے والے ہیں۔ اور حالت ادھر یہ ہے کہ اب جب تھوڑی دور رہ گیا ہے، بس پہنچنے والے ہیں منزل پر، تو باری آ گئی غلام کے اوپر بیٹھنے پر اور امیر المومنین کے نیچے چلنے پر۔ باری کس کی ہے کہ اب غلام اوپر بیٹھے اور رسی پکڑ کر کون چلے؟ امیر المومنین رسی پکڑ کر چلے۔ غلام نے کہا آقا ایسا کیجئے کہ آپ پھر سے بیٹھ جائیے، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ کیا کہیں گے کہ جو ہے امیر المومنین نیچے والے، آپ بیٹھ جائیے، اور میں تو آپ کا نوکر ہوں، میں غلام ہوں، میں رسی پکڑ کر چلتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، انصاف تو انصاف یہ ہے کہ تمہاری باری اوپر بیٹھنے کی ہے اور میری باری نیچے پکڑ کر چلنے کی ہے، تم ہی بیٹھو اوپر۔ اب حالت یہ ہے کہ اونٹ پر کون بیٹھا ہے؟ غلام بیٹھا ہوا ہے، اور نیچے رسی پکڑ کر کون چل رہے ہیں؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ رسی پکڑ کر چل رہے ہیں۔ ادھر سے عیسائی بول رہے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں، عیسائی اچھا لباس پہن کر کے، امیر المومنین آ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ آ رہے ہیں، اتنے بڑے خلیفہ جنہوں نے اتنی دنیا پر فتح حاصل کی ہے، اتنے بڑے روئے زمین کے حکمراں ہیں، بڑی بڑی سلطنتوں کو جنہوں نے شکست دی ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کون ہے وہ جو اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اونٹ پر وہی ہیں آپ کے امیر المومنین؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو ان کا غلام ہے، جو نیچے آ رہے ہیں رسی پکڑ کر کے، دراصل وہ امیر المومنین۔ جب آئے اور اعلیٰ عہدیداروں سے ملنے کی بات آئی کہ اب عیسائیوں کے اعلیٰ عہدیداروں سے اندر جا کر کے ملنا ہے، بات چیت کرنی ہے، تو فوج کے سپہ سالاروں نے کیا کیا؟ بہترین گھوڑا دیا، گھوڑے کو سجایا، بہترین لباس دیا اور کہا امیر المومنین آپ ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو ذرا دیکھتے ہیں کہ کیسا لباس ہے، کیسا رہن سہن ہے، تو ذرا آپ بھی روب جمے گا، اچھا پہن اوڑھ کر کے جائیے، یہ لباس لیجئے، یہ گھوڑا لیجئے، اس پر بیٹھ کر کے جائیے بات کرنے کے لیے۔ پہن لیا، گھوڑے پر بیٹھ گئے، جیسے بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد نیچے اتر گئے اور کہا کہ میرا وہ پرانا والا لباس لاؤ، جو پہن کر آیا تھا وہی لباس لے کر گاؤ میرا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا امیر المومنین، کچھ دقت، کوئی تکلیف؟ تو کہا کہ نہیں، مجھے جب گھوڑے پر بیٹھا تو مجھے ایسا لگا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، مجھے ایسا لگا کہ میں امیر المومنین ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اسی لیے
मैं ऐसा, मेरी सोच ऐसे बदली, इसलिए मैं इस घोड़े को इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं ये लिबास नहीं इस्तेमाल कर सकता, मुझे पुराना वाला लिबास दो और वही पुरानी सवारी दो और उस पर ही मैं जाऊंगा। और वही पुरानी हालत में गए मिलने के लिए। ईसाइयों ने जब देखा तो बगैर बातचीत के कहने लगे कि हमने अपनी किताबों में पढ़ रखा, ऐसा ही बंदा होगा जो बैतुल मुकद्दस को फतेह करेगा, ये लीजिए चाबियां आपके हवाले। हमारे असलाफ ऐसे थे, हमारे आबा व अजदाद ऐसे थे कि जो लोगों की परवाह नहीं करते, लोग क्या कहेंगे, नहीं, मेरा दीन क्या कहता है, मेरा इस्लाम क्या कहता है, मेरी तहजीब क्या है, वो इसकी परवाह करते थे। लोगों की परवाह वो लोग कभी भी नहीं करते थे। आज हमारी हालत तो ये है कि दाढ़ी कोई नौजवान रखना चाहता है ना, तो लोग क्या कहेंगे के चक्कर में नहीं रखता। आजकल उसके खानदान वाले, उसके घर वाले, उसके अम्मी अब्बू ही कहीं ना कहीं कहने लगते हैं कि क्या जी शादियों के रिश्ते नहीं आएंगे, फिर लोग बोलेंगे बच्चा बूढ़ा हो गया, अभी से दाढ़ी रख लिया, शादी के बाद तुम दाढ़ी रख लेना, अभी दाढ़ी वाड़ी नको रखो, ये तालीम लोग देते हैं। हालांकि इस्लाम के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ी बढ़ाओ, मोछे तराशो, मोछे काटो, मगर दाढ़ी बढ़ाओ, दाढ़ी को छोड़ो। अब आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत सारे लोग हमारे भाई माफी के साथ, क्या दाढ़ी, पूरा इस्लाम क्या दाढ़ी में। एक बात मैं कहूं, बड़ी लंबी चौड़ी बात उस पर नहीं, बहुत सारी बातें करनी है। इस्लाम के अंदर एक ही चीज तो ऐसी है कि आपका रोजा, आपकी नमाज, आपकी हज, आपका ज़कात, आपका सौम व सलात, आपकी तमाम अच्छाई वो छुपी हुई रहती है। जब आपको गुस्ल दिया जाता है, कफन दिया जाता है, कब्र के अंदर दाखिल किया जाता है, फरिश्ते आपको उठाने के लिए आएंगे, सबसे पहली चीज जो जाहिरी तौर पर नजर आती है वो कौन सी चीज है? दाढ़ी है। आपका रोजा दिख करके आएगा, वो तो नहीं, वो तो अंदर बाद में सवाल जवाब करेंगे, आप अपने अमाल के हिसाब से जवाब देंगे, वो बात की बात है, लेकिन दिख कर क्या चीज आती है? फर्स्ट दाढ़ी है, और आप यही हिसाब करके जा रहे हैं। ये कब्र की तैयारी है, ये आखिरत की तैयारी है। जो सबसे पहले नजर आएगी चीज वो क्या है? ये दाढ़ी है, दाढ़ी। हाँ, ये दाढ़ी है, इसकी अहमियत को समझो, इसकी अहमियत को समझो। मर्द से मर्द तो दाढ़ी होना चाहिए, है ना, मर्द तो दाढ़ी, है ना। बहरहाल इस पर लंबी गुफ्तगू मैं नहीं करना चाहता, अक्लमंदों के लिए इशारा काफी होता है, समझिए इस बात को। आज लोग क्या कहेंगे, उन्हों क्या कहेंगे, उन्हों क्या कहेंगे के चक्कर में हम लोग इस्लाम को अजनबी कर दिए। आज कोई इस्लाम पर अमल करना चाह रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कौन सी दुनिया से आ गई हो। आज इस दौर में आकर के हलाल हराम की बात कर रहा, नहीं नहीं कारोबार के लिए सूद नहीं ले सकते, नहीं नहीं इंटरेस्ट पर गाड़ियां नहीं ले सकते, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। कौन सी दुनिया में तुम रहते हैं? पूरे लगा ले रहे। इस्लाम को ऐसा बना दिए हम लोग कि जो इस्लामी तालीमात है, कोई अमल करना चाहता ना, कोई करना चाहता इस्लाम पर अमल, तो उसको ऐसा नीचे से ऊपर से देखते किसी दूसरे प्लैनेट से आ गया, यहाँ का हो ही नहीं बंदा। ऐसा हम लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे चक्कर में हमने जो है बना दिया। कपड़े है ना, कपड़े इस्लाम ने क्या कहा? कपड़ों को मर्द जो है टखने से ऊपर रखे, औरतें नीचे, मर्द टखनों से ऊपर। उल्टा मामला हो गया। आज आप देखिए वो लड़कियों का वो ऊपर होता जा रहा, वो जो है, और मर्दों का नीचे होता जा रहा। कुछ लोगों का तो पैंट है, जींस है, वो बाजू की हड्डियों में आकर अटका हुआ है नीचे, बस। अगर ये हड्डियां नहीं होती तो वो भी नीचे चला जाता। इतना नीचे, इतना नीचे, इतना नीचे, उसको खिसकाते जा रहे, खिसकाते जा रहे। फैशन के नाम पर यहाँ फाड़ ले रहे, वहां फाड़ ले रहे, 50 किस्म के जेबा लगे हुए हैं, है ना, 6-7 किस्म के कलर हैं बकायदा, अजीब से। इसका शर्ट का कलर अलग, ये बालों का भी 4-5 कलर बना करके, सतरंगी बना करके, अतरंगी बनाकर घूम रहे। हाँ, लोगों के चक्कर में बस। फिर लोग आजकल मुझे फैशन है, ये लोग इसी को पसंद करते हैं। अल्लाह क्या पसंद करता है, रसूलुल्लाह की तालीमात क्या है, हम मुसलमान, इसकी परवाह है किसी को? लोगों की परवाह है। ये लोग आपको जन्नत में लेकर जाएंगे, ये लोग खाली आपको कब्र में डाल करके चले आएंगे। उसके बाद आप जानेंगे और आपके काम जानेंगे, आप जानेंगे, आपके अमाल जानेंगे। आपका खुद का बेटा आपके साथ नहीं जाएगा, आपके खुद की बीवी, आपके शौहर भी आपके साथ नहीं जाएंगे, जिनके लिए अपनी जिंदगियां लगा दी, मेहनत की, नमाजें छोड़ दी, सब कुछ किया। वो औलाद बस आपको खबर तक पहुंचाएगी, आंसू बहाएगी, बाहर चली आएगी, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। और आप परवाह कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर में आप अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं।
ओ अल्लाह के बंदो, एक वाकया बड़ा मशहूर है, बड़ा मशहूर वाकया है, हमने अपनी किताबों में पढ़ा बचपन में, आज भी कहीं ना कहीं किताबों के अंदर इस तालीम को दिया जाता है, समझाने के लिए, बताने के लिए कि लोगों की इतनी परवाह मत करो कि आपकी खुद की बिगड़ जाए, आप खुद नुकसान में चले जाओ। इतना लोगों की परवाह कभी भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज के अंदर नहीं करनी चाहिए। एक वाकया बतौर तमसील समझाना चाहता हूं। बहुत सारी जगहों पर मैंने ये वाकया पढ़ा, बतौर तमसील, बतौर दलील नहीं, बतौर तमसील ये वाकया है कि बाप बेटा थे, बाप बेटा है ना, बाप और बेटा गए बाजार, गधा खरीदा, गधा खरीद कर आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, गधे को खींचने में लेकर आ रहे हैं, उधर बाप है इधर बेटा है। कुछ लोग बैठे हुए देखा, कितने बेवकूफ लोग हैं, गधा पास में मौजूद है मगर फिर भी दोनों पैदल जा रहे हैं, कितने बेवकूफ हैं ये लोग। ये सुन करके बाप ने कहा कि बेटा सही कह रहे हैं ये लोग, तुम बैठ जाओ गधे पर, मैं पैदल पैदल चलता हूं, तुम बैठ जाओ गधे पर, मैं पैदल पैदल चलता हूं। बेटे को बिठा दिए, बाप लेकर चलने लगा। थोड़ी दूर गुजरी, फिर कुछ लोग बैठे हुए थे, वो लोग बोले कितना जालिम बाप है देखो, कितना सख्त दिल संगीन बाप है देखो, मासूम बच्चे को जो है और कितना नहीं, सॉरी, ये बच्चे को बोलना शुरू किए कि कितना खराब बेटा है देखो, ऊपर बैठा हुआ है और बाप को पैदल पैदल चला रहा है, कितना खराब बेटा है देखो। तो बेटे ने सुनकर कहा कि अबू जी मैं उतर जाता हूं, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, क्योंकि सही बात है, मैं तो चल सकता हूं और आप बैठ जाओ। बाप बैठ गया। अब सेम सेंटेंस जो मैंने पहले कहा कि कुछ लोग और देखे, बोले कितना जालिम बाप है, कितना देखो सख्त दिल बाप है कि बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद बैठा हुआ उस पर। तो अब बाप भी उतर गया और दोनों बैठ गए, दोनों बैठ गए। कहा कि भाई लोग अब मुझे भी बोल रहे हैं, उसको भी बोल रहे हैं, तो अब दोनों बैठ जाते हैं। अब दोनों बैठ कर चलने लगे, दोनों बैठ करके जा रहे हैं। कुछ जगह पर और लोग बैठे हुए थे, फालतू किस्म के लोग, जिनको खाली बोलना रहता बस, ऐसे लोग बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर, कैसी दुनिया हो गई देखो, गधे के ऊपर रहम भी नहीं आ रहा, दो मुस्टंडे बैठे हुए हैं, कितने गलीज हो गए देखो, समाज कैसा हो गया है कि दोनों के दोनों गधे पर बैठे हुए हैं। अब ये लगा, फिर उतर गए, है ना। उसके बाद क्या किए, गधे को उठाए, गुस्से से नाले में फेंक दिए, यही से नहीं होना मेरे, है ना। दोनों चले गए। इस किस्से से, इस मिसाल से मैं यही समझाना चाहता हूं आज के इस खुतबे के अंदर कि देखो लोग क्या कहेंगे के चक्कर में अपना नुकसान मत करो। लोगों का काम है कहना, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे और करेंगे, आप वो कीजिए जो इस्लामी तालीमात है। आप शादी उस तरीके से कीजिए जो इस्लाम ने हमें सिखाया है, आप निकाह उस तरीके से कीजिए जो हमारे नबी ने हमें बताया है, आप अपने बच्चों का अकीका और दीगर चीजें उस हिसाब से कीजिए, अपनी जिंदगी उस हिसाब से गुजारिए कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम ने जैसा गुजारने के लिए कहा है वैसा हम गुजारें। ये नहीं कि उन्हों ये कह रहे हैं, इन्हों ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, इस चक्कर में हम जो है अपनी आखिरत बर्बाद कर दें और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया। अल्लाह ने कहा, थुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्री फत्तबिअहा वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून इन्नहुम लन यगनू अन्का मिनल्लाहि शैआ व इन्नज़्ज़ालिमीन बअदुहुम औलियाउ बअद वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन। इसका तर्जुमा ये है, कुरान की आयत है, सुनो मेरे मौजू के हिसाब से बेहतरीन आयत, एकदम सीधे सीधे मफहूमी तर्जुमा में कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हमने आपको अच्छे रास्ते की रहनुमाई कर दी है कि ये रास्ता है। जैसे अल्लाह ने हमको बता दिया कि भाई ये इस्लाम का रास्ता है, आपको कोई भी काम करना है, अकीका है, निकाह है, शादी है, वलीमा है, कोई भी चीज है, इस्लाम ने बता दिया कि इसको ऐसे ही करना है। अल्लाह ने कहा कि हमने तुमको बता दिया है कि ये रास्ता है, तो तुम क्या करो, फत्तबिअहा, उसी रास्ते की इत्तिबा करो, उसी रास्ते पर चलो, वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून, उन लोगों के बताए हुए रास्ते पर मत चलो जो कुछ भी नहीं जानते। हाँ, कुछ भी नहीं जानते, उन्हों क्या करे, उन्हों क्या करे, उस रास्ते पर मत चलो। इन्नहुम लन यगनू अन्का मिनल्लाहि शैआ, ये लोग जो कहते हैं ना, ये कहने वाले अल्लाह ताला के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते,
कुछ भी नहीं कर सकते। वो इन्ना ज़ालिमीन बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, जो गलत किस्म के लोग होते हैं, जो जालिम होते हैं, वो आपस में दोस्त होते हैं, लेकिन जो मुत्तकी होते हैं अल्लाह उनका दोस्त होता है। तो तुम किसकी परवाह करो? अल्लाह की परवाह करो। उन्होंने क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कह रहे हैं, इसकी परवाह मत करो, अल्लाह की परवाह करो। एक वाकया सुनाकर बात को खत्म करता हूं, वक्त पूरा हो चुका। इसी चक्कर में, इसी वजह में कि लोग क्या कहेंगे, अबू तालिब इस्लाम नहीं लाए। हाँ, बड़ा मशहूर वाकया ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा इसी वजह से तो इस्लाम नहीं लाए। हालांकि साथ दिया, ढाल बन करके रहे, जब मुसीबतें आई तो साथ खड़े रहे। शेबे अबी तालिब में महसूर किया गया मुसलमानों को, आप सल्लम को, पूरे खानदान के साथ अबू तालिब वहां मौजूद रहे। लेकिन जब मरने का टाइम आया और जब यही लोग क्या कहेंगे वाले, अबू जहल वगैरह, अबू लहब वगैरह आजू बाजू बैठे हुए हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद, आप सल्लम कह रहे, चचा मेरे कान में कलमा कह दीजिए मेरे कान में, मैं अल्लाह ताला के पास गवाही दूंगा कि जाते वक्त मेरे चचा ने कलमा पढ़ा था। मैं अल्लाह के सामने जवाब दे रहूंगा, अल्लाह से कहूंगा कि मेरे चचा ने कलमा पढ़ा था, बस कान में सिर्फ पढ़ दीजिए। मगर वो लोग, वही लोग क्या कहेंगे वाले, वही लोग जो कहते ना लोग क्या कहेंगे, वो लोग बैठे हुए थे और कह रहे थे कि अबू तालिब बाप दादा का दिन छोड़ दोगे, लोग क्या कहेंगे, बाप दादा का दिन। आखिरी सेंटेंस जो जबान से निकले अबू तालिब के, बाप दादा के दिन। ये जुमला आज जो मैंने खुतबे में इख्तियार किया है, कोई मामूली जुमला नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी जिंदगियों का नासूर है ये जुमला। हाँ, लोग क्या कहेंगे, कितने लोग हैं कर्जों में डूबे हैं सिर्फ इसी सेंटेंस की वजह से। झूठी शान, झूठा दिखावा, महंगे महंगे मोबाइल, महंगी महंगी गाड़ियां, है ना, महंगे महंगे कपड़े, हालांकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर लोग क्या कहेंगे कि अगर मैं ऐसा नॉर्मल पहना तो, लोग क्या कहेंगे अगर मैं नॉर्मल गाड़ी से चला तो, लोग क्या कहेंगे अगर मैं ऐसे ही रहा तो लोगों के चक्कर में खुद को डुबो रहे। असूर है जिंदगी का ये। इसीलिए इस सेंटेंस से बाहर निकलो और ये दिमाग के अंदर दाखिल करो कि अल्लाह क्या कहेंगे। हमारे नबी की तालीमात जो है, अगर उस पर अमल नहीं करेंगे, अल्लाह के पास जाएंगे और जाना ही है तो अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे। लोग तो यहीं रहेंगे मगर जाना तो हम सब। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारी ताला हमें तौफीक दे कि हम इस सेंटेंस से बाहर आए कि लोग क्या कहेंगे। अल्लाह ताला हमें यह सोचने वाला बनाए कि अल्लाह ताला क्या कहेंगे। बारी ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने ज़ाहिरी अमाल भी दुरुस्त कर लें, अपने बातनी अमाल भी दुरुस्त कर लें, अपने दिलों को दुरुस्त कर लें और प्यार मोहब्बत मिलजुल करके रहें। और जब भी कोई काम करें तो ये सोचे कि दीन ने इस काम को कैसे करने के लिए कहा है, वैसे हम पूरी तरह वैसे ही करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारे तमाम कामों में आसानी अता फरमाए। हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह एक काम होने वाला है, हम सब के पास इस मस्जिद के जरिए से इंशाअल्लाह इतवार को बाद नमाज़े मगरिब जो है बाबा गोड फंक्शन हॉल में एक बड़ा इज्तिमा रखा गया है, एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, नसीहतों से भरपूर, अल्लाह उसके रसूल के तज़किरों से भरपूर, जिसमें खुसूसी तौर पर शेख मोहम्मद याकूब जामी हफ़ज़ुल्लाह, शेख मोहम्मद याकूब जामी हफ़ज़ुल्लाह इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे बाद नमाज़े मगरिब। इसी इतवार को ये प्रोग्राम है बाबा गोड फंक्शन हॉल के अंदर। आप तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है, खवातीन का भी बेहतरीन इंतजाम है, उनसे भी गुजारिश की जाती है और आप सबसे कि दूसरों तक भी पैगाम पहुंचाएं और इस प्रोग्राम में जरूर शिरकत हो और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों सवाल। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और जब ये प्रोग्राम है, जब ये काम है, ये दीनी मजलिस है, तो जाहिर सी बात है हर चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है, हर चीज के लिए माल की जरूरत होती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। हमेशा से आप लोगों ने दिया है और इंशाअल्लाह देते रहेंगे। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि इस प्रोग्राम के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, बढ़ चढ़ करके खर्च करें और इंशाअल्लाह हमारे अफजल भाई पीछे रहेंगे, उन तक जो है अपनी मदद जरूर पहुंचाइए। और जिन लोगों ने मदद कर दी है ऑलरेडी, अल्लाह रब्बुल आलमीन
اس کے بدلے میں انہیں جنت میں بہترین نعمتیں عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی آل اولاد میں برکت عطا فرمائے, ان کی زندگی, ان کے کاروبار, ان کے گھر میں برکت عطا فرمائے, ان کی زندگیاں اللہ رب العالمین سکون اطمینان سے بھر دے. اسی لیے میں خواتین سے بھی کہوں گا کہ خواتین بھی تعاون اکٹھا کریں, آپس میں جمع کریں, اور انشاءاللہ ان سے اخذ کر لیا جائے گا, لے لیا جائے گا. یہ تمام باتیں میں نے آپ ذرا کے سامنے جو رکھی ہیں, جو کی ہیں, اللہ رب العالمین تمام باتوں میں اخلاص عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے لیے جو کچھ بھی ہم زندگی کے اندر کر رہے ہیں, چھوٹی موٹی عبادتیں ہو رہی ہیں, چھوٹی موٹی کوششیں ہو رہی ہیں رب کے راستے میں, اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو, ان عبادتوں کو قبول فرمائے. اور جب ہم دنیا سے رخصت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے, زبان پر کلمہ شہادت ہو, اور قبر کی زندگی آسان ہو, آخرت کا امتحان آسان ہو, اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب. وذكر الله تعالى أعظم وأتم وأهم وأكبر.